Hello friend, welcome to our YouTube channel. Today's topic is work and energy numerical problem. So in previous chapter we have discussed various types of concept of work and energy and definition. Now we will discuss some of the mathematical problem of work and energy. First of all, this is the concept board. Concept board means here all the required formulas are written here. First of all, kinetic energy Ke, kinetic energy equal to half of mv square. M is the mass, v is the velocity. Also, kinetic energy is equal to p square by 2m, where p is the linear momentum. What is linear momentum? Suppose a mass of m going to a velocity v, so linear momentum is the product of mass and velocity, so it denoted by p. So formula of relation of linear momentum and kinetic energy is Ke equal to p square by 2m. Second is the potential energy. Potential energy is mgh. M is the mass, g is the gravitational acceleration, and h is the height. And work chapter base formula is work is equal to F into S. F is the applied force and S is the displacement. And when F applied to a particular angle, I mean theta, then F equal to F cos theta into S. F cos theta is the horizontal component of force F, which acting on body theta. And here we have written the cos theta value. Cos theta value highest when cos 0 equal to 1, cos 30 equal to square root of 3 by 2. I have written here sqrt 3 by 2, that means root 3 by 2. Cos 90 value is 0, cos 180 value is minus 1, and cos 60 value is half. This problem is very simple. Just put the value of theta, force F, and displacement S. Then you can easily get the F cos theta into S work done. Power P equal to total work W by time. Rate of work is called power. Power P equal to work by time. We can also say power equal to total energy by time. Energy and work both are literally same, where work is a vector quantity and energy is a scalar quantity. So we can also say power P equal to total energy by time. Okay, and one easy tricks for formula, 1 kilometer per hour velocity. Kilometer is not a MKS quantity, right? In kilometer it should be meter. So kilometer should be converted to meter. 1 kilometer equal to 1000 meter, and hour should be converted to second. That means 1 hour equal to 60 minute and 3600 second. So 1 kilometer per hour equal to 1000 by 3600 equal to 5 by 18 meter per second. So if you want to convert any kilometer per hour to meter per second, just easy tricks, apply kilometer per hour into 5 by 18. You will get meter per second. So this is all about concept board. Now we will discuss problem one by one, but this is a mixed bag question type. I am not explaining only one formula and one problem, but I am explaining every types of formula and every types of problem. And one last thing is that in previous video some of the student told me that if
conservation of energy, I can explain once more. That will be better for us, so that I have explained conservation of energy. So hope you should enjoy. Okay, now let's start. First problem. First read the problem properly, then accumulate the data which have given, and point out the data which we need to find. So problem is very simple. A car is moving with a velocity of 50 km per hour. What is the kinetic energy of a body of mass 40 kg? So here it is given that velocity of car is 50 km per hour. V is given, right? After some times we will convert this kilometer per hour to meter per second. Okay. Now mass of the body is 40 kg. So kinetic energy is very easy, half mv square. So first of all we will convert 54 kilometer to meter per second. So 54 into 5 by 18, that will be 8 3s are 54, 3 5s are 15. So 15 meter per second, and mass is 40 kg, right? So just see the answer. V equal to 54 kilometer per hour, 54 into 5 by 18, that means 15 meter per second. Kinetic energy equal to half mv square. M equal to 40, V equal to 15, that is square, 15 square by 2. 40 into 225 by 2, so 20 into 225, that means 4500 joule. Unit of work is, MKS unit of work is joule, and MKS or SI, and CGS unit is arc. So all are SI unit, so answer will be 4500 joule. One tricks, how can you easily do the 15 square? Just 50, if any digit end with 5, you can easily do. Suppose here last digit 15 square, that means 25, you just written last two digit 25, and here first digit is 1, right? So 1, and next digit of 1 is 2, so just cross 1 into 2, 1 into 2, that means 2, so first digit will be 2 and last digit 225. It is a very easy tricks of Vedic mathematics, right? So 15 square equal to 225. Next problem is, a boy of mass 18 kg running with a speed of 12 km per hour. Find the kinetic energy possessed by the boy. So I think this problem is similar to previous one. So mass of the boy is 18 kg and velocity 12 km per hour. Formula of kinetic energy is equal to half mv square. So we need to convert 12 km per hour to meter per second, right? So mass 80 kg, speed v equal to 12 km per hour, that means 12 into 5 by 18, that means 2 into 5 by 3, that means 10 by 3 meter per second. So kinetic energy, put the value of m 18 and v square 10 by 3 whole square. After calculation you will get 100 joule. বুঝতে পারছো সবাই ব্যাপারগুলো? কিছু না, প্রবলেমটাকে ভালো করে পড়বে দুবার কি তিনবার, তারপরে প্রবলেমটার কি কি দেওয়া আছে সেগুলোকে আগে লিখবে, তারপরে কি বের করতে হবে, কি ফাইন্ড আউট করতে হবে, সেটা ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারবে। এবারে নেক্সট, লিনিয়ার মোমেন্টাম। লিনিয়ার মোমেন্টামটা আগেও বলেছি, লিনিয়ার মোমেন্টাম is the product of velocity and mass, m into v. It denoted by p equal to mv. এই লিনিয়ার মোমেন্টামের ডেফিনেশনটা পাবে, আমার একটা ভিডিও আছে, সেটা হচ্ছে ফোর্থ চ্যাপ্টার লিনিয়ার মোমেন্টামের ডেফিনেশনটা পাবে।
আরও ডিটেলসে লিনিয়ার মোমেন্টাম বলা আছে ওখানে। এখানে আপাতত প্রবলেমের জন্য যেটুকু লাগবে সেটুকুই বলেছি। এখানে এবার প্রবলেমটা পড়ি। দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম অফ এ বডি অফ মাস 2 kg ইজ 16 kg মিটার পার সেকেন্ড, ফাইন্ড কে। লিনিয়ার মোমেন্টামের ইউনিট হচ্ছে, যেহেতু ইট ইজ এ প্রোডাক্ট অফ মাস অ্যান্ড ভেলোসিটি, মাসের ইউনিট কি কেজি, ভেলোসিটির ইউনিট কি মিটার পার সেকেন্ড, তাহলে এই পুরোটা মিলে হয়ে গেল কেজি মিটার পার সেকেন্ড লিনিয়ার মোমেন্টামের ইউনিট। তো আমার তো ফর্মুলা দেওয়াই আছে, কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই 2m, পি ইজ দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম। তাহলে এখানে পি বলা আছে 16 কেজি মিটার পার সেকেন্ড, সো পি স্কোয়ার মিনস 16 স্কোয়ার, 2m 2 ইন্টু 2, মাস হচ্ছে 2 কেজি। তাহলে আমি যদি দেখো কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই 2m, মাস m হচ্ছে 2 কেজি, লিনিয়ার মোমেন্টাম p ইজ ইকুয়াল টু mv, দ্যাট মিনস 16 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি 16 স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু 2, 256 বাই 4, 64 জুল। ক্লিয়ার? আমি চেষ্টা করেছি যতগুলো প্রবলেম জেনারেলি এক্সামে আসে সেই সমস্ত কটা টাইপকে এখানে ডিসকাস করার। এবার দেখো এখানে ফোর্থ প্রবলেমটা বলেছে কাইনেটিক এনার্জি অফ এ অবজেক্ট ইজ 1000 জুল। এখানে কাইনেটিক এনার্জিটা দিয়ে দিয়েছে। ইফ দ্য মাস অফ দ্য বডি ইজ 2 কেজি, ফাইন্ড ইট স্পিড। তাহলে এখানে একটু অন্যরকম দিয়েছে, মাস অফ দ্য বডি দিয়েছে 2 কেজি, কাইনেটিক এনার্জি দিয়েছে 100 জুল, আমাকে ভেলোসিটি বের করতে হবে। ফর্মুলাটা ভেরি ইজি, কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে হাফ mv স্কোয়ার, এখানে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে 2k বাই m, 2 ইন্টু কে, মানে তোমার কাইনেটিক এনার্জি 100 আর মাস হচ্ছে 2, 2 কেটে গেল, ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 100, ভি ইকুয়াল টু 10 মিটার পার সেকেন্ড। এবার এগুলো খুব ছোট ছোট প্রবলেম, এগুলো আসছি পাওয়ারের কিছু কিছু প্রবলেম। পাওয়ারের ফর্মুলাটা মনে রেখো, পাওয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ার্ক বাই টাইম অর টোটাল এনার্জি বাই টাইম। এখানে বলছে এ ল্যাম্প কনজিউম 1000 জুল অফ ইলেকট্রিক এনার্জি ইন 10 সেকেন্ড, ফাইন্ড পাওয়ার। তাহলে টোটাল এনার্জি কত? 1000 জুল, আর টাইম নিচ্ছে 10 সেকেন্ড। তাহলে পাওয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে টোটাল এনার্জি বাই টাইম, তা 1000 বাই 10। দেখো ওটাই করেছে, টোটাল এনার্জি or total work by time 1000 by 10 equal to 100 watt. Next, a electric bulb of 100 watt is lighted for 2 hours. How much electricity is consumed? তাহলে এখানে পাওয়ার দিয়েছে 100 ওয়াট, ইলেকট্রিক বাল্বের পাওয়ার হচ্ছে 100 ওয়াট। এটা কতক্ষণ জ্বলছে? 2 আওয়ার্স। 2 আওয়ার্সকে আমি প্রথমে সেকেন্ডে কনভার্ট করবো। 1 আওয়ার ইকুয়াল টু 3600 সেকেন্ড, 2 আওয়ার ইন্টু 2 ইন্টু 3600 সেকেন্ড। তাহলে এখানে হচ্ছে পি ইন্টু টি, ওয়ার্ক ইকুয়াল টু পি ইন্টু টি, ওয়ার্ক অর এনার্জি, সেটাই করেছে। দেখো পাওয়ার ইকুয়াল টু এনার্জি বাই টাইম, তাহলে এনার্জি ইকুয়াল টু পাওয়ার ইন্টু টাইম, তাহলে 100 ইন্টু 2, 200 ওয়াট আওয়ার, ওয়াট আওয়ারে কনভার্ট করেছে, প্লাস 0.2 কিলোওয়াট। নেক্সট, এ 50 কেজি ম্যান ক্লাইম আপ 30 স্টেপস অফ দ্য স্টেয়ার্স। স্টেয়ার্স মানে আমাদের দেখবে বাড়িতে স্টেয়ার্স থাকে না, যেটা স্টেপ যেটাকে বলে। ইফ ইচ স্টেপ ইজ 20 সেন্টিমিটার হাই, ক্যালকুলেট দ্য পাওয়ার ইউজড ইন ক্লাইম্বিং দ্য স্টেপ। তাহলে 30টা স্টেপস উঠতে হবে, আর ইচ স্টেপ হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার হাই। তাহলে টোটাল কত হলো? 30 ইন্টু 20, দ্যাট মিনস 600 সেন্টিমিটার, দ্যাট মিনস 6 মিটার। ঠিক আছে, দেখো টোটাল হাইট হচ্ছে 30 ইন্টু 20, 60 সেন্টিমিটার, সরি 600 সেন্টিমিটার, দ্যাট মিনস 60 মিটার। মাস ইকুয়াল টু 50 কেজি, টাইম হচ্ছে 30 সেকেন্ড, আর জি গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া আছে 9.8 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে এখানে পাওয়ারটা কত হবে? এখানে তো সব স্ট্যাটিক এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh বাই টি, টোটাল এটা ওয়ার্ক হচ্ছে mgh, m ইন্টু জি ইন্টু এইচ বাই টি, ভ্যালুগুলো খালি বসাবো। 50 ইন্টু 9.8 ইন্টু 6 বাই 30, ক্যালকুলেশন করে আসছে 98 ওয়াট।
ক্যালকুলেশনগুলো খুব ইজি, ভেরি ইজি। যদি তোমরা একটু ম্যাথটা ভালো করে করো, মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনটা ভালো করে শেখো, তাহলে এখান থেকে অনেকটা ভালো মার্কস পাওয়া যাবে। কিচ্ছু না, দেখো 1 কি 2 লাইনারের অ্যান্সার চলে আসছে, তুমি জাস্ট ফর্মুলার অ্যাপ্লাই করছো, আর একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলেই হবে। হচ্ছে এ ফোর্স অফ 10 নিউটন causes a displacement of 2 meter in a body in its own direction. Calculate the work done by force. তাহলে একটা ফোর্স 10 নিউটন অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, যার জন্য 2 মিটার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে। তাহলে ওয়ার্ক W ইকুয়াল টু F ইন্টু S, দ্যাট মিনস 10 ইন্টু 2 20 জুল। W equal to F into S, 10 into 2 20 joule. Clear? Next, how much force is applied on the body when 150 joule of work is done in displacing the body through a distance of 10 meter in the direction of force? How much force? Force F we need to find. Work done is 150 joule, displacement is 10 meter. So F equal to W by S, 150 by 10, that means 15 will be the answer. Let's see. W equal to Fs, F equal to W by S, 150 by 10, 15 Newton. So remember that unit of work is joule, unit of power is watt, and unit of force is Newton. I am telling the SI unit, all the SI unit, right? Next, a engine work 54,000 joule, what W is given. Work done by exerting a force 6,000 Newton on it. What is the displacement? So force is given, work done is given, we need to find the displacement. S equal to W by F. Simple, and after calculation it will be 9 meter. A work of 4,900 joule is done on a rod of mass 50 kg to lift it to a certain height. Calculate the height through which the load is lifted. তাহলে এখানে তোমার ফর্মুলাটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh, mgh এর m দেওয়া আছে, g হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন, সেটা হচ্ছে 9.8 মিটার পার সেকেন্ড। আমাকে তাহলে এইচটা বের করতে হবে, হাইট বের করতে হবে, আর ওয়ার্ক ডান দেওয়া আছে 4900। তাহলে এখানে যদি বসাও, দেখো mgh ইকুয়াল টু 4900, m এর ভ্যালু 50, g এর ভ্যালু 9.8, h এর ভ্যালু বের করতে হবে, ক্যালকুলেট করে আসছে, h এর ভ্যালু হচ্ছে 10 মিটার। ক্লিয়ার? এবার একটু কঠিন মানে একটু হার্ডার প্রবলেমে যাব। আমরা তো সবাই জানি আমাদের হার্টবিট হয়, হার্টবিট যে হয়, তো হার্টটা তো একটা ওয়ার্ক করছে বিটিংয়ের জন্য, সেই ওয়ার্কটা ক্যালকুলেট করব। দ্য পাওয়ার অফ এ হার্ট হুইচ বিটস 72 টাইমস ইন এ মিনিট, 1 মিনিটে 72 টাইমস, ইটস সিস্টোলিক অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক, 72 টাইমস এটা বিট হয়, রাইট? is 1.2 kilowatt. Calculate the work done by heart for each beat. The total work হচ্ছে 1.2 kilowatt per minute, 72 times beat করছে। তাহলে calculate the work done each beat, প্রত্যেকটা বিটে, each বিটে কতটা করে ক্যালকুলেট হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে পাওয়ার দিয়েছে কত, 1.2 কিলোওয়াট, দ্যাট মিনস 1200 ওয়াট। t ইকুয়াল টু 60 সেকেন্ডস, তাহলে ওয়ার্ক W ইকুয়াল টু কি, P ইন্টু T, 1200 into 60, that means 72,000 joule. In 72 times heart beats, 72,000 joule energy used. 72 times beat করলে 72,000 joule energy হয়, এনার্জি দরকার হয়। তাহলে ওয়ান টাইমসের জন্য 72 টাইমসের জন্য 72,000, তাহলে ওয়ান টাইমের জন্য 72,000 by 72,000 জুল। ওয়ার্ক ডান বাই হার্ট ইন এভরি বিট, প্রত্যেকটা বিটের জন্য হচ্ছে, ইচ বিটের জন্য হচ্ছে 1 কিলো জুল। এবারে রকেট, এখান থেকে কিন্তু রকেটের ক্যালকুলেশন আমরা বের করতে পারি। এর রকেট মাস ইজ
3000 কেজি 3000 কেজি ওয়েটের একটা রকেট টেকস অফ ফ্রম লঞ্চিং প্যাড and acquire a vertical velocity of 1 kilometer per second at an altitude of 25 kilometer. Calculate kinetic and potential energy. দুটোর কাইনেটিক অ্যান্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি বের করতে হবে। কাইনেটিক এনার্জির ক্ষেত্রে আমার লাগবে হাফ mv স্কোয়ার, মাস দেওয়া আছে, ভিটা বলে দেওয়া আছে 1 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। আর পোটেনশিয়াল এনার্জির ক্ষেত্রে কি লাগবে বলো, mgh, সিম্পল। এম মাস দেওয়া আছে, জি হচ্ছে 9.8 ইউজ করতে পারবো না এখানে, গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এখানে বলেই দিয়েছে প্রবলেমে যে ইউজ করো 10 মিটার পার সেকেন্ড। আর এইচ হচ্ছে 25 কিলোমিটার, যেটাকে আমি মিটারে কনভার্ট করে নেবো। তাহলে এইচ হচ্ছে 2500 মিটার, ভি হচ্ছে 1 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, দ্যাট মিনস 100 মিটার পার সেকেন্ড, মাস হচ্ছে 3000 কেজি। তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি এম ইন্টু জি ইন্টু এইচ, এটা করে হচ্ছে 75 ইন্টু 10⁶ জুল। আর কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে হাফ mv স্কোয়ার, এম হচ্ছে 3000, ভি হচ্ছে 100 তার স্কোয়ার, 100 ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই 2 হচ্ছে 15 ইন্টু 10⁶ জুল। এবারে প্রবলেমগুলো আশা করি সব বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো অসুবিধা থাকে বা কোনো টাইপের প্রবলেম থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও, তাহলে হয়তো আমি আমার পরের ভিডিওতে আবার ডিসকাস করতে পারি। যেমন এখানে আরেকটা ছোট্ট টপিকস নিয়ে আলোচনা করব, যে বিভিন্ন এনার্জির ট্রান্সফরমেশন কীভাবে হয়, কোন এনার্জি থেকে কোন এনার্জি যাচ্ছে। আগের দিনে আমি বলেছিলাম যে 8 টাইপের এনার্জি হয়, একটা ট্রিক্সও দিয়েছিলাম আগের ভিডিওটাতে, দেখে নিও। এখানে মেনলি দুটো জিনিস আলোচনা করব, কনজারভেশন অফ এনার্জি ডিফারেন্ট ফর্মে ট্রান্সফরমেশন, আর হচ্ছে কনজারভেশন অফ এনার্জির ডেরিভেশনটা। ঠিক আছে, খুব মন দিয়ে শোনো, ইজিভাবেই বোঝাবো। তো এক্সাম্পল অফ এনার্জি ট্রান্সফরমেশন, যেমন ধরো বাড়িতে টোস্টারটা ব্যবহার করো, টোস্টারে কোন এনার্জি থেকে কোন এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। টোস্টারে কী হয়, ব্রেডগুলোকে টোস্ট করা হয়, তাহলে টোস্টারটা কোথায় দেওয়া হয়, ইলেকট্রিক প্লাগে দেওয়া হয়, তো ওখান থেকে কী এনার্জি আসছে, ইলেকট্রিক এনার্জি। আর তুমি কনভার্ট কী হচ্ছে, ব্রেডগুলো গরম হয়, টোস্ট হয় মানে গরম হয়, তাহলে এটা হচ্ছে হিটেড হয়, তাহলে এই টোস্টার ট্রান্সফর্ম ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন্টু থার্মাল এনার্জি। এইভাবে যদি সিম্পলভাবে ভাবো তুমি ইজিলি খুঁজে পাবে। যেমন তোমার ধরো ব্লেন্ডার মেশিন, যেটা ব্লেন্ড করে, মিক্সিং করে, এই ব্লেন্ডার ট্রান্সফর্ম ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, ইলেকট্রিক ইনপুট কোথা থেকে পাচ্ছে, ইলেকট্রিক পয়েন্ট থেকে, আর আউটপুট কী হচ্ছে, ব্লেন্ডিং করছে, দ্যাট মিনস মেকানিক্যাল এনার্জি হচ্ছে। দ্য সান ট্রান্সফর্ম নিউক্লিয়ার এনার্জি, সানের ভেতর প্রত্যেক ইচ মোমেন্টে হাইড্রোজেন বোম এর ফিশন অ্যান্ড ফিউশন হচ্ছে। হাইড্রোজেন বোমের যে নিউক্লিয়াসটা আছে সে পাওয়ার এক্সট্র্যাক্ট করছে অনেক সময়, এটা ফিশন অ্যান্ড ফিউশন রিয়েকশনের জন্য। সো এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার এনার্জি। নিউক্লিয়ার এনার্জি কী হচ্ছে, সানরেটা আমাদের হিট হচ্ছে, আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড, তাহলে সানরে হচ্ছে নিউক্লিয়ার এনার্জি থেকে এটা ট্রান্সফার হচ্ছে হিট এনার্জিতে। Our bodies convert chemical energy from food into mechanical and electrical energy to allow us to move. তাহলে বডিতে যে খাবার খাচ্ছ সেই খাবারটা হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি। কেমিক্যাল এনার্জি কী করছে, বডির ভেতরে যেসব এনজাইমগুলো আছে সেই এনজাইমগুলো ওই খাবারটাকে ডাইজেস্ট করে ওখান থেকে পাওয়ার জেনারেট করছে, যেটার জন্য আমরা মুভমেন্ট করতে পারছি, যেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জি। তাহলে কেমিক্যাল টু মেকানিক্যাল। In natural gas stove convert chemical energy. Gas, I have already explained that natural resources just like petroleum, diesel, kerosene and natural gas is a chemical energy. Burning of this chemical fuel we can get chemical energy. Chemical energy যখন বার্ন করা হচ্ছে এখান থেকে একটা হিট এনার্জি পাচ্ছে, যার জন্য তুমি কুকিং করতে পারছো। ঠিক আছে, এবারে লাস্ট যেটা চলে এসেছি, কনজারভেশন অফ এনার্জি। কনজারভেশন অফ এনার্জির ব্যাপারটা খুবই সোজা, কিচ্ছু না, সিম্পলভাবে ভাবো, একটা ট্রি আছে, ম্যাঙ্গো ট্রির ওপর একটা ম্যাঙ্গো ঝুলছে,
পয়েন্ট এ। এবারে ম্যাঙ্গোটা ট্রি থেকে পড়ে গেল, একটা মিডিল পাথে এলো পয়েন্ট বি, আর একদম গ্রাউন্ডে এলো, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সি। এই তিনটে পয়েন্ট এ বি সি আমি ক্যালকুলেট করব যে এখানের এনার্জিটা ইকুয়াল কি না। কারণ দেখো, যখন ম্যাঙ্গোটা গাছের মধ্যে ঝুলছে ওর কিন্তু কোনো কাইনেটিক এনার্জি নেই, ওর স্ট্রাকচারের জন্য একটা এনার্জি আছে, পোটেনশিয়াল এনার্জি। ধরো গাছের ট্রির হাইট যদি এইচ হয়, ম্যাঙ্গোর ওয়েট যদি এম হয় অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন জি, তাহলে ওই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কী হচ্ছে, এমজিএইচ, তাই তো? কোনো কাইনেটিক এনার্জি নেই, তাহলে টোটাল এনার্জি হচ্ছে এমজিএইচ প্লাস জিরো, দ্যাট মিনস এমজিএইচ। এবারে যখন মিডিল এতে আসছে, মিডিলে কিন্তু পোটেনশিয়াল এনার্জিও থাকছে, কাইনেটিক এনার্জিও থাকছে। আর যখন গ্রাউন্ডে পড়ে যাচ্ছে তখন পোটেনশিয়াল এনার্জি জিরো আর কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু একটা অ্যামাউন্ট থাকছে। তো এই দুটোকে আমার একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে। ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে যে এই তিনটে পয়েন্টে সামেশন অফ পোটেনশিয়াল অ্যান্ড কাইনেটিক এনার্জি তিনটে 3 পয়েন্টসের জন্য সেম। তো দেখো, আমি এটাকে 3 পার্টসে ভাগ করে নিয়েছি, পয়েন্ট এ, পয়েন্ট বি, পয়েন্ট সি। পয়েন্ট এ হচ্ছে একদম টপ, there is no kinetic energy. Point B, this is distance is h minus x, total distance is h, AC is h, and AB is x, so BC is h minus x. তাহলে পয়েন্ট এটা ভেরি সিম্পল, ইকে কাইনেটিক এনার্জি জিরো, পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে এমজিএইচ হয়ে গেল, টোটাল এনার্জি ইএ, পয়েন্ট এতে ইএ টোটাল এনার্জি, ইপি প্লাস ইকে, তাহলে এমজিএইচ প্লাস জিরো এমজিএইচ। পয়েন্ট এটটা ক্লিয়ার, কোনো অসুবিধা নেই। ডিউরিং দ্য ফল আফটার মুভিং এ ডিস্টেন্স এক্স, ধরো যখন গাছ থেকে ম্যাঙ্গোটা পড়লো তখন ধরো আমি পয়েন্ট বিতে এলো, মিডিল পয়েন্ট, এই পয়েন্ট বিতে হচ্ছে হাইটটা কত হচ্ছে এইচ মাইনাস এক্স, এক্স ডিস্টেন্স এসছে, টোটাল ছিল এইচ, এক্স কভার করেছে, তাহলে এখন গ্রাউন্ড থেকে হাইট কত, এইচ মাইনাস এক্স, ঠিক আছে? তাহলে এক্স ডিস্টেন্স আসার পর বিতে এলো, বিতে আমি ক্যালকুলেট করব যে এর পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যান্ড কাইনেটিক এনার্জি কত। এবারে দেখো, পয়েন্ট বিতে চলে এলাম আমি, পয়েন্ট বিতে তোমার লজ অফ মোশন থেকে আমি পাচ্ছি, ইকুয়েশন অফ মোশন থেকে ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস 2as। তাহলে ইউ হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, জিরো ছিল, যদি ভ্যালুটা বসায় ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 0 প্লাস 2ax ইজ দ্য অ্যাক্সিলারেশন, আর এক্স হচ্ছে কতটা হাইট নেমে এসছে, এই যে এই এক্স হাইটটা নেমে এসছে, তার জন্য লিখলাম 2ax, ঠিক আছে? অ্যাজ ভেলোসিটি অ্যাট এ ইউ ইকুয়াল টু 0 অলসো। এবার তাহলে হলো কি, ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2ax, এটা পর্যন্ত ক্লিয়ার? এ হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন আর এক্স হচ্ছে আমার কতটা ডিস্টেন্স নেমে এসছে, এস, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ইকে হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার, ঠিক আছে? এটাও অ্যাক্সিলারেশন, তো যখন আমি ওটাকে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন বলবো তখন এর ভ্যালুটা জি, মানে 2gx, ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2gx। তাহলে এখন কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার, তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ারের ভ্যালু তো এখানে দেওয়াই আছে, দেখো 2ax, দ্যাট মিনস 2gx বসালাম, তাহলে ইকে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি mgx। তাহলে পয়েন্ট বিতে কাইনেটিক এনার্জি কত হলো, mgx, বুঝতে পারলে? ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস 2gs, ইউর ভ্যালু 0, তাহলে ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 2gs। এবারে কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার, এমটা এম রইল, ভি স্কোয়ারের ভ্যালুটা 2gx বসালাম, সেখান থেকে কাইনেটিক এনার্জি পেলাম mgx। এবার এখানে পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হচ্ছে বিতে পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে mg ইন্টু এইচ মাইনাস এক্স, হাইটটা যেহেতু এইচ মাইনাস এক্স, টোটাল ছিল এইচ, এক্সটা নেমে এসছে, তাহলে এইচ মাইনাস এক্স। তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি, টোটাল এনার্জি অ্যাট পয়েন্ট বি হচ্ছে ইপি প্লাস ইকে। ইপিটা কত, ইপিটা হচ্ছে এমজি ইন্টু এইচ মাইনাস এক্স, আর ইকেটা হচ্ছে এমজি এক্স। তাহলে যদি ক্যালকুলেশন করো mgh মাইনাস mgx প্লাস mgx, কাটাকুটি করে চলে আসবে mgh। তাহলে পয়েন্ট বিতেও এনার্জি হচ্ছে mgh, যেটা পয়েন্ট এতেও ছিল কিন্তু mgh। তাহলে এনার্জি কনজার্ভ হলো, পয়েন্ট এতেও যা এনার্জি ছিল
পয়েন্ট বিতেও তাই এনার্জি হলো, শুধু হলো কি পয়েন্ট এতে আমার কাইনেটিক এনার্জি ছিল না, শুধু পোটেনশিয়াল এনার্জি ছিল, বাট পয়েন্ট বিতে দুটো এনার্জি আছে, তার মানে কিছুটা পোটেনশিয়াল এনার্জি কিছুটা কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হয়েছে। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? এবার আসি পয়েন্ট সি। পয়েন্ট সি মানে একদম গ্রাউন্ডে নেমে যাচ্ছে, হাইট ইজ জিরো। তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি যদি হাইট জিরো হয়, পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে এমজিএইচ, এইচটা জিরো হলে জিরো, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি জিরো, ইপি জিরো লেখা আছে। ভেলোসিটি অফ দ্য বডি ইজ জিরো হিয়ার। নাও এবার ফর্মুলা ইউজ করবো, ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস, ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো প্লাস টু জি এইচ। তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু জি এইচ, ইউটা জিরো, হ্যাঁ, আর কতটা হাইট নেমে এসছে, এইচ হাইট নেমে এসছে, ওই জন্য এসের ভ্যালু এইচ, আর এ অ্যাক্সিলারেশন, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন তো জি বসিয়েছি। তাহলে ইকে কি হচ্ছে, হাফ এম ভি স্কোয়ার, হাফ ইন্টু এম ইন্টু ভি স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু জি এইচ। টু জি এইচটা যদি বসায় তাহলে আমার পেয়ে যাচ্ছি এম জি এইচ। টোটাল এনার্জি অ্যাট পয়েন্ট সি ইপি প্লাস ইকে, ইপি তো জিরো আর ইকে হচ্ছে এম জি এইচ, তাহলে পয়েন্ট সিতেও টোটাল এনার্জি হচ্ছে এম জি এইচ। সো উই ক্যান সে point A, point B, point C, all energy are same. So energy is conserved. থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলো, তোমরা এনজয় করলে। যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করো, আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলেও কমেন্ট করো। থ্যাংক ইউ।